Good morning, all of you. Very warm welcome to you all for 80th Independence Day. Today we have gathered here to celebrate the 88th Independence Day that reminds us our grateful freedom fighters. Now, I would like to invite our honorable correspondent sir and Kanna madam to hoist our national flag. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यार प्यार फूल गुंदे माला में एक है। प्यार प्यार फूल गुंदे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी पपिए की तेरी प्यारी, कोयल की कूक न्यारी पपिए की तेरी प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी
सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत हो सबसे ऊंचा हमसा या आसमां का, पर्वत हो सबसे ऊंचा हमसा या आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासवा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रश के जना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम हिंदी है हम हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। All of you students, Now I invite our correspondent sir to deliver the independence speech. all of you students, today we gather here to celebrate Independence Day as a national festival. First of all, I am wishing you all 80th Happy Independence Day to all dear students and staff. ఈ ఆగస్టు 15ని ఇండిపెండెన్స్ డేగా ఎందుకు మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నామో, మన భారతదేశ స్వాతంత్ర పోరాటం దాని యొక్క కొన్ని చరిత్ర మీకు కొన్ని మాటల్లో లోయర్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్కి హైయర్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్కి అందరికి కూడా అర్థమయ్యే రీతిలో మీకు తెలుగులోనే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో సావధానంగా వినండి. దాదాపు 200 సంవత్సరముల క్రితమే భారతదేశంలోనికి మరి యొక్క బ్రిటిష్ వారు చిన్న వ్యాపారం చేసుకోవడానికనేసే అడుగు పెడుతూ వచ్చినారు. ఆ విధంగా అడుగు పెట్టిన తర్వాత ఉన్నప్పుడు మన భారతదేశం మరి ఎన్నో మూఢనమ్మకాలతో ఆచారాలతో నాగరికతలో ఎంతో వెనుకబడి ఉంటూ వచ్చింది. వీరి యొక్క అమాయకత్వము నాగరికతలో వెనుకబడి ఉండడం, దీన్ని ఆసరా చేసుకొని వారు అతి కొద్ది రోజుల్లోనే మరి భారతదేశం ప్రజల మీద అధికారం చెలాయించడానికి, దౌర్జన్యం చేయడానికి, మరి ఈ విధంగా అనేక విధంగా రూల్ చేయడానికి వారు భారతదేశాన్ని తమ గుప్పెట్లోనికి తీసుకుంటూ వచ్చారు. తీసుకురావడమే కాకుండా వారిని మరి విదేశం నుంచి మన భారతదేశంలోనికి అడుగుపెట్టి మన భారతీయుల్ని మరి బానిసలుగా చూస్తూ అనేక విధమైనటువంటి పన్నులను వసూలు చేస్తూ దౌర్జన్యం చేస్తూ స్వేచ్ఛా స్వాతంత్రం అనేది లేకుండా ప్రతిది కూడా వారి కనుసన్నల్లోనే ప్రతి వ్యక్తి మెలిగేలాగా మరి కఠినమైనటువంటి ఆజ్ఞలు జారీ చేస్తూ చట్టాలను అమలు చేస్తూ
భారతదేశ ప్రజలను ఎంతో హింసకు గురి చేస్తూ వచ్చినారు. సో దాదాపు అంటే 1857లోనే మరి మొట్టమొదటి స్వాతంత్ర మరి ఉద్యమంలో భాగంగా తిరుగుబాటు అనేది ఆరంభమైంది మంగల్ పాండే అనే ఒక సోల్జర్ ద్వారా. అక్కడ నుంచి ఆరంభించబడినది. ఆ తర్వాత ఎవరైతే ఈ విధంగా తిరుగుబాటు చేశారో అతన్ని చంపేశారు కాల్చి. ఆ విధంగా ఇంకా మరి పోరాటం అనేది అక్కడి నుంచి ఇంకా రగులుకుంటూ వచ్చింది. సో ఆనాటి కాలంలోనే మరి దాదాబాయి నవరోజీ, రామకృష్ణ పరమహంస, స్వామి వివేకానంద, బకింగ్చమ్ చటర్జీ, ఈ విధంగా మరి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్, ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా భారతదేశ ప్రజలని ఈ యొక్క మరి మితవాదులుగా మరి భారతదేశాన్ని ఏ విధంగా స్వాతంత్రంలోనికి నడిపించాలి అనేసి చాలా పురికొల్పుని తీసుకొని వచ్చి అనేక విధాలుగా వారిని నడిపిస్తూ వచ్చారు. ఆ విధంగా నడిపిస్తూ వచ్చిన తర్వాత మరి 19th సెంచరీ వచ్చేసరికి మరి అప్పుడు గాంధీ భారతదేశంలోనికి అడుగుపెట్టారు. పెట్టిన తర్వాత చూస్తూ వచ్చారు, ఈ యొక్క పరిస్థితులు చూస్తూ వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా దేశంలో ఇటువంటి అన్యాయంగా అక్రమంగా ఇలాంటి విదేశస్తులు వచ్చి మన దేశాన్ని పరిపాలించడం, ఇలా చేయడం అనేది చూసి మరి అప్పటికే దాదాపు రౌలట్ చట్టం అనేది వచ్చింది. ఈ రౌలట్ చట్టం అంటే మరి ఏ వ్యక్తినైనా కూడా అరెస్ట్ చేసి జైల్లో వేయాలంటే చట్ట ప్రకారం ఏంటి, ఈ యొక్క వారెంట్ అనేది ఉండాలి. వారెంట్ అంటే ఒక కారణం, ఏం తప్పు చేశారు ఏంటి అనే దాన్ని, ఆ విధంగా దాన్ని ఒక వారెంట్ చూపించి ఒక వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది, జైల్లో వేయడం జరుగుతుంది. అలాంటి వారెంటు ముందస్తు ఎలాంటి వార్నింగ్ ఏమీ లేకుండానే ఒక వ్యక్తిని పట్టుకొని పోవడము, జైల్లో వేయడం, అక్కడ హింసించడం, ఇలాంటిది రౌలట్ చట్టం అనేది తీసుకొని వచ్చింది బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం. ఈ యొక్క క్రమంలోనే చాలామందిని అన్యాయంగా అక్రమంగా అరెస్ట్ చేస్తూ వచ్చింది. ఆ సందర్భంగానే 1919లో మరి పంజాబ్లోని అమృత్సర్లో జలియన్ వాలాబాగ్ ఒక ఉదంతం జరిగింది. ఈ విధంగా రౌలట్ చట్టం ద్వారా చాలా అన్యాయం జరుగుతూ ఉందనేసి దీన్ని ఎలా ఎదుర్కొనాలనేసి గొప్ప నాయకులు అందరూ కూడా ఒక స్టేడియం లాంటి ఆ యొక్క జలియన్ వాలాబాగ్ ప్రదేశంలో మరి వాళ్ళందరూ గ్యాదర్ అయ్యి వీళ్ళందరూ కూడా ఈ విధంగా చేస్తున్నప్పుడు ఒక్కసారిగా 4 ద్వారాలు మూసివేసి ఇష్టానుసారంగా మరి ఫైరింగ్ స్టార్ట్ చేశారు. ఆ ఫైరింగ్లో మరి ఆ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అయితే 370 మంది చనిపోయారు, 1250 మంది గాయపడ్డారని తెలియజేసింది. కానీ ఆఖరికి భారతీయ ప్రజలు డిక్లేర్ చేసినది ఏంటంటే దాదాపు 1500 మంది 1500 మరి వ్యక్తులు ఆ యొక్క కాల్పుల్లో చనిపోయినారు. దీంతో చాలా వారు ఏ విధంగా ఉద్యమాన్ని తీసుకెళ్ళాలి, ఏం చేయాలని ఇట్లా ఆలోచన చేసిన వారు ఈ యొక్క ఉదంతంతో చాలా నిరుత్సాహానికి, చాలా వేదనలోనికి ఇలా వెళ్ళిపోతూ వచ్చినారు. అలాగా కొద్ది సమయం గడిచిన తర్వాత తిరిగి మరి ఈ యొక్క మితవాదులుగా మరి అతివాదులుగా అదే సమయంలో మరి లాల్ బాల్ పాల్ అని 3 వ్యక్తులు, ఎవరు, బాలగంగాధర్ తిలక్, స్వరాజ్యం నా జన్మ హక్కు అని పోరాడినటువంటి వ్యక్తి, అతనితో పాటు మరి లాలా లజపత్ రాయ్, బిపిన్ చంద్రపాల్, వీళ్ళంతా అతివాదులుగా ఎలాగైనా దౌర్జన్యంగా అయినా మన ప్రాణాలు పోయినా సరే అనేసి ఆ విధంగా దౌర్జన్యంగా అలాగే ప్రజలను కూడా పురికొల్పి ఆ విధంగా అతివాదులుగా వాళ్ళు పోరాడుతూ వచ్చారు. ఆ తర్వాత క్రమంలోనే గాంధీ అహింసాయుద్ధ పద్ధతిలో సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంతో ఆరంభిస్తూ వచ్చినాడు. దానికన్నా ముందుగా బీహార్లో రైతులతో కలిసి చంపారన్ ఉద్యమాన్ని స్టార్ట్ చేస్తూ వచ్చాడు. ఆ తర్వాత సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం, అలాగా శాసన ఉల్లంఘన ఉద్యమం, తర్వాత ఉప్పు సత్యాగ్రహం, దాన్నే దండి సత్యాగ్రహం అని కూడా అంటారు. ఆ విధంగా చివరికి వచ్చేసరికి అనేక పోరాటాల్లో ఇదే క్రమంలో భారతీయులందరినీ కూడా ఎంతోమందిని చంపినారు, ఎంతోమందిని జైల్లో వేసినారు, ఎంతోమందిని అనేక రకాలుగా ఇలా చేస్తూ వచ్చారు. ఆఖరికి చివరికి ఇంకా ఒక చివరి ఉద్యమంతోనే వీళ్ళని ఎట్లయినా బ్రిటిషర్స్ని మన దేశం నుంచి వెళ్ళగొట్టాలి, మనము స్వాతంత్రం పొందాలనే క్రమంలో వారు క్విట్ ఇండియా ఉద్యమాన్ని తీసుకుంటూ వచ్చారు. ఈ యొక్క క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో
మరి భారతీయులందరూ కూడా సంఘటితంగా అందరూ కూడా పోరాడి మరి 1947 ఆగస్టు 15న భారతదేశానికి స్వాతంత్రాన్ని తీసుకొని వచ్చారు. ఆ విధంగా మరి భారతదేశం ఈనాడు ఆ యొక్క 3 రంగుల జెండా త్రివర్ణ పతాకం అంటే ఏదో 3 రంగుల క్లాత్ అని కాదది. అది కోట్లాది ప్రజల భారతీయులు, ఎంతోమంది లక్షలాది మంది భారతీయులు తమ ప్రాణాలు అర్పించి మన దేశానికి సాధించి పెట్టినటువంటి స్వాతంత్రం. సో ఇది ఎంతోమంది కోట్లాది భారతీయుల యొక్క కలల ప్రపంచమే ఆ యొక్క 3 రంగుల వన్నెల త్రివర్ణ పతాకం. సో దీన్ని పింగళి వెంకయ్య రూపొందిస్తూ వచ్చారు. ఈ విధంగా ఏదో ఇది గాలిలో రెపరెపలాడుతూ ఉందని కాదు, కానీ దాన్ని చూడడం కాదు, కానీ ఈ యొక్క త్రివర్ణ పతాకం అనేది భారతీయ యొక్క స్ఫూర్తితో మనము మన యొక్క గుండెల్లో రెపరెపలాడాలి. ఎప్పుడు మన యొక్క హృదయంలో అంటే గతంలో భారతీయులు ఎంత కష్టపడి మనకు భారతదేశాన్ని స్వాతంత్రాన్ని తీసుకొని వచ్చారు, ఎటువంటి మరి ఇక బానిసత్వం నుంచి విడుదల చేసి స్వాతంత్రాన్ని తీసుకొని వచ్చారు అనేది మనము గ్రహించాలి. కాబట్టి ఈ యొక్క స్వాతంత్రము దీని వెనకల మరి భారతీయులకు ఎంతో త్యాగ ఫలితం అనేది ఉంటూ వచ్చింది. అయితే మన భారతదేశం మరి ఇంకా అభివృద్ధి చెందాల్సిన విషయంలో ఎన్నో విషయాలుగా ఉంది. ఏదో ఈనాడు మీరు విద్యార్థులుగా విద్యను అభ్యసిస్తున్నారంటే ఏదో ఒక ఉద్యోగం అనేది సాధించాలని ఒక ఉద్దేశం అనేది కాదు, కానీ ఈ యొక్క విద్యని మీరు అభ్యసించుటలో ఒక ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగి ఈనాడు మనం ఏదో ఉద్యోగం ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏదో చదివి ఇంజనీర్ అవుతామని, డాక్టర్ అవుతామని, లాయర్ అవుతామనేసి, ఒక బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ అవుతామనో, లేకపోతే ఒక గొప్ప సోల్జరో, లేకపోతే పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్ అవుతారనో ఇలాగని కాదు. అయితే దీనికి అంటే వీళ్ళందరూ కూడా ఒక డాక్టరు, ఇంజనీరు, అలాగే మరి ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి భారతదేశంలో ఏ ఉద్యోగం చేసే వ్యక్తి అయినా కూడా జీవించాలంటే ఆ వ్యక్తికి ఏం అవసరం చెప్పండి? ఒక వ్యక్తి జీవించాలంటే ఏం కావాలి? ఫుడ్ అవసరం కదా. ప్రతిరోజు 3 పూటల ఫుడ్ అవసరం. ఆ ఫుడ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఒక రైతు కష్టపడి సేద్యం చేసి ఆ విధంగా పంట పండిస్తేనే రైస్, దాల్, వీట్, అలాగే ఈ యొక్క మిల్లెట్స్ ఇవన్నీ కూడా మరి సాధిస్తేనే ఇవన్నీ కూడా మనిషి బ్రతుకుతాడు. అంటే భారతదేశంలో మరి యొక్క వ్యవసాయం అనేది భారతదేశానికి వెన్నెముక లాంటిది. కాబట్టి ఈ యొక్క రైతు ఆ విధంగా పండించే విషయంలో అంటే అగ్రికల్చర్లో ఎంతో డెవలప్మెంట్ తీసుకురావాలి, ఎంతో మోడర్న్ మెథడ్స్ తీసుకురావాలి. ఆ యొక్క అగ్రికల్చర్ మీద ఎన్నో రీసెర్చ్లు చేయాలి. వీటన్నిటికీ తోడ్పడినప్పుడే రైతు ఇంకో సులభతరంగా రైతు తన ఎంతో శ్రమించి కష్టపడి చెమటోడ్స్తేనే ఆ యొక్క ధాన్యం అనేది వస్తుంది. ఆ ధాన్యం అనేది తిన్నప్పుడే మనం కూడా జీవిస్తాం, బ్రతుకుతాం, అన్ని విధాలా ఉంటాం. కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ కూడా అంటే ఇలాంటి డెవలప్మెంట్ తీసుకురావాలి. ఏదో మేము చదువుతున్నాం, ఒక ఉన్నత ఉద్యోగాన్ని బీటెకో ఎంటెకో చేసిన తర్వాత అమెరికాకో జపాన్కో లేదా జర్మనీకో వెళ్ళి అక్కడ ఉద్యోగాలు సంపాదిస్తామనేది దాని మీద దృష్టి కాదు. మీరు ఎలాగా ఈనాటి యొక్క విద్యార్థుల మీద ఎదగాలంటే ఇక్కడ మీరు చదువుకొని ఉన్నత స్థాయికి మంచి విజ్ఞానాన్ని సంపాదించి ఆ విజ్ఞానాన్ని పెట్టుబడులుగా పెట్టినప్పుడు ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాలే భారతదేశానికి వచ్చి ఉద్యోగ అవకాశాల కొరకు మన భారతదేశానికి రావాలి. ఆ స్థాయికి మీరు ఇప్పుడు నేటి విద్యార్థులుగా మీరు మంచిగా చదువుకొని మంచి విజ్ఞానాన్ని సంపాదించి ఆ విజ్ఞానాన్ని పెట్టుబడులుగా పెట్టి మరి ఇంకా మీరు ఇంకా ఇతర అమెరికా నుంచో జపాన్ నుంచో చైనా నుంచో వాళ్ళు మన భారతదేశానికి వచ్చి ఉద్యోగాల కొరకు మన భారతదేశానికి రావాలి. ఆ స్థాయికి భారతదేశాన్ని తీసుకురావాలనేదే ఈ యొక్క కలల ఆనాడు మరి ఎంతో దేశ నాయకులు ఎంతో కష్టించి శ్రమించి ఈ విధంగా భారతదేశానికి కృషి చేసినటువంటి వారు. కాబట్టి ఈ యొక్క ఆ స్థాయికి రావాలంటే విద్యార్థి దశ నుంచే మీరు ఎంతగానో కష్టపడి, అందుకే కదా నిన్న మొన్న కూడా నేను అంటే స్టూడెంట్ పేరు కలిగి అనే నేను ఇలాగ బాగా చదువుకొని
ఒక ఉన్నత స్థాయికి వస్తాను. ఉన్నత స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత నా దేశానికి, నా రాష్ట్రానికి, నా ఉదయగిరికి, నా నెల్లూరు జిల్లాకి, నా ఆంధ్రప్రదేశ్కి, నా భారతదేశానికి నేనేం సేవ చేస్తాను, నా దేశ అభివృద్ధికి నేనేం చేయాలి అనేది ఒక సంకల్పం కలిగి ఉండాలనేదే మరి నిన్న మొన్న కూడా కొన్ని ప్లెడ్జెస్ చేయడం జరిగింది. ఆ విధంగా ఒక ఉన్నత సంకల్పంతో మీరందరూ కూడా ఒక ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలి. కాబట్టి ఆ స్థాయికి రావాలంటే నిజంగా ఈనాడు ఇంత సుభిక్షంగా ఇలాగా మనము ఎంతో శాంతి భద్రతతో సమాధానంగా ఉన్నామంటే మన భారతదేశం చుట్టూ సైనికులు నిరంతరము కంటికి రెప్ప కూడా వేయకుండా మరి ఆ డ్యూటీలుగా వాళ్ళు చేస్తూ ఉండి ఏ శత్రువులు ఏది మన భారతదేశం మీద అటాక్ చేయాలన్నా కూడా వాళ్ళు కనిపెడుతూ కాపెడుతూ ఎప్పుడు అటాక్ చేసినా కూడా వెంటనే మరి తిరుగు చర్యగా మరి వాళ్ళు ఆ విధంగా వాళ్ళు చేస్తూ వచ్చినారు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఆ స్థాయిలో మీరందరూ కూడా రావాలనేసి, ఆ విధంగా మీరందరూ కూడా దేశం యొక్క ఉన్నత స్థాయికి తీసుకురావడానికి మీ యొక్క పాత్ర కూడా భవిష్యత్తులో ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరు సంకల్పం కలిగి ఆ విధంగా చదివి బాగా రాణించాలని కోరుతూ, జై జవాన్, జై కిసాన్, జై హింద్, జై భారత్. Thank you, sir, for your inspiring speech. All of you students, keep them. Sit down. Same places, sit down. సుజలాం సుఫలాం మలయజ సీతలాం సస్యశ్యామలాం మాతరం వందే మాతరం శుభ్రజోష్నా పులకితయామిని. సాంగ్ పాడతాను, వింటారా? గొంతు విని భయపడి ఎవరు పరిగెత్తొద్దు బయటికి, ఓకేనా? నేను సాంగ్ పాడిన తర్వాత దాని మీనింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, ఓకే? ఓకేనా? స్టార్ట్ చేద్దాం. స్టార్ట్ చేయండి. 1 2 3 స్టార్ట్. పాడుదమా స్వేచ్ఛా గీతం, ఎగరేయుదమా జాతి పతాకం. పాడుదమా స్వేచ్ఛా గీతం, ఎగరేయుదమా జాతి పతాకం. జలియన్ వాలా బాగ్ దురంతపు నెత్తుటిదారలు హత్తుకొని ఉరి కొయ్యల చెరసాలల గోడల దారుణాలు తలకెత్తుకొని పొగిడిన కాలం పోరాడిన కాలం, పొగిడిన కాలం పోరాడిన కాలం. మరి ఒక పరి తలచుకొని మృత వీరుల గాథలు తెలుసుకొని పాడుదమా స్వేచ్ఛా గీతం, ఎగరేయుదమా జాతి పతాకం. పాడుదమా స్వేచ్ఛా గీతం, ఎగరేయుదమా జాతి పతాకం. వందే మాతరమని నిందించిన వీరుల శౌర్యం తలచుకొని స్వాతంత్రం నా జన్మ హక్కని గర్జించిన గలమందుకొని పోరాట ఫలం స్వాతంత్ర ఫలం, పోరాట ఫలం స్వాతంత్ర ఫలం. కలకాలం కాపాడుకొని కడు గర్వంగా కొనియాడుకొని పాడుదమా స్వేచ్ఛా గీతం, ఎగరేయుదమా జాతి పతాకం. పాడుదమా స్వేచ్ఛా గీతం, ఎగరేయుదమా జాతి పతాకం. మన్నెం గుండెల మంటై రగిలిన విప్లవ జ్యోతి స్ఫూర్తి అని గుండుకెదురుగా గుండె నిలిపిన తెలుగు సింగముల ధైర్యమని
చీకటి గుండెల బాకై మెరిసిన గరిమెల్లను గుర్తుంచుకొని గరిమెల్లను గుర్తించుకొని మన తెలుగు తేజమును నింపుకొని మన తెలుగు తేజమును నింపుకొని పాడుదమా స్వేచ్ఛా గీతం ఎగరేయుదమా జాతి పతాకం పాడుదమా స్వేచ్ఛా గీతం ఎగరేయుదమా జాతి పతాకం జనగణమనముల జాగృతి నింపిన జెండాగాథలు చెప్పుకొని జెండా గాథలు చెప్పుకొని జయ హే జయ జయ హే జయనీయమ్మని జై గీతమ్ములు పాడుకొని జయ గీతమ్ములు పాడుకొని పావన చరితం పరిమళ భరితం పావన చరితం పరిమళ భరితం అఖండ భారత ఖండమని అది అక్షయామృత భాండమని అది అక్షయామృత భాండమని పాడుదమా స్వేచ్ఛా గీతం ఎగరేయుదమా జాతి పతాకం పాడుదమా స్వేచ్ఛా గీతం ఎగరేయుదమా జాతి పతాకం. థ్యాంక్ యూ మా అందరికీ కోరస్ పాడినందుకు. ఓకే, మీరు ఇంత ఓపిక్గా విన్నందుకు థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. సో ఇది జస్ట్ అప్పటికప్పుడు నిన్న ఈవినింగ్ అనుకున్నాము సర్లే ఈ సాంగ్ పాడదామని. నేను చిన్నప్పుడు స్కూల్ డేస్లో ఈ పాట నేను చాలాసార్లు వినున్నా, నాకు బాగా ఇష్టమైన పాట అనమాట. సో అందువల్ల గొంతు బాగలేకపోయినా, సో సరిగా రైమింగ్ రాకపోయినా కూడా పాడదామని ఫిక్స్ అయి పాడిన పాట. సో అసలు ఈ సాంగ్ మీనింగ్ ఏంటో ఒక 2 minutesలో చెప్పేస్తాను, వినండి గైస్. సో మన భారతదేశాన్ని దాదాపు 1600 ఇయర్స్లో మన భారతదేశానికి వాణిజ్యం, వ్యాపారం, బిజినెస్లు చేసుకుందామని వచ్చిన బ్రిటిష్ వాళ్ళు దాదాపు 200 ఇయర్స్ పైన మన భారతదేశాన్ని పరిపాలించడం అయితే జరిగింది. సో ఆ కాలంలో ఎన్నో ఇబ్బందులకు గురి చేశారు మన వాళ్ళని, సో బానిసలుగా చూశారు. సో అయితే ఒక ఉదంతం జరిగిందనమాట 1900 ఆ టైంలో జలియన్ వాలా బాగ్ అనే ఒక ప్రదేశంలో సో మన ఇండియన్స్ ఒక మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు అనమాట ఇండిపెండెన్స్ కోసం. సో ఆ మీటింగ్లో 100 మందిని బ్రిటిష్ వాళ్ళు దుర్మార్గంగా కాల్చి చంపారు. సో అప్పటి నుంచి స్వాతంత్రం సాధించాలి, వీళ్ళ చేతుల్లో ఉంటే మనం ఎప్పటికీ బానిసలమే అని చెప్పి ఇంకా స్వాతంత్రం రగి ఎన్నో ఉద్యమాలు చేసి సో మొత్తానికైతే 1947 మన ఇండిపెండెన్స్ సాధించడం జరిగింది. సో ఇందులో మన తెలుగు వాళ్ళు కూడా అనేక మంది పార్టిసిపేట్ చేశారు. సో వాళ్ళందరినీ గుర్తు చేసుకుంటూ ఈ సాంగ్ అయితే పాడడం జరిగింది. ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి, మన మేనేజ్మెంట్కి, అలాగే టీచింగ్ స్టాఫ్కి, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్కి, ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి అందరికీ 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Thank you very much, sir, for your song. Now speeches from student sides. Now I am inviting third class Tamin to give speech. Good morning to everyone. My name is Tamin. I am studying third class. Today I am very happy to speak about Independence Day. India got independence on 15th August 1947. Independence Day is a national festival of our country. We remember and thank our brave freedom fighters. They sacrificed their lives for our country. We should love, respect and protect our nation. We should study well and become responsible citizens. Let us keep our nation clean and make India proud. I love my country very much. Jai Hind. Thank you. Jai Bharat. Now I am inviting Telugu sir to give speech. గౌరవనీయులైన హోలీ స్కూల్ కరస్పాండెంట్ సార్ అయిన సుధాకర్ సార్ గారికి, కరుణా మేడం గారికి, నాతోటి ఉపాధ్యాయుని ఉపాధ్యాయులకు, ఇతరులకు, విద్యార్థులకు 80వ స్వతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మరి దినోత్సవము అంటే ఈరోజు పండుగ అనే అర్థం. తెలుగులో అయితే వాస్తవానికి తెలుగులో ఏంది నాన్న, దినోత్సవం అంటే ఈరోజు పండుగ. పిల్లవాళ్ళకి పండుగ అనగానే ఏది కొత్త బట్టలు ధరించుకోవాలి, మంచి మంచి ఆహార పదార్థాలు తినాలి, సంతోషంగా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆ పిల్లల యొక్క ఉద్దేశం ఉంటుంది వాస్తవానికి. మరి అదేవిధంగా ఈ పండుగ అనేది భారతదేశం మొత్తం మీద పుట్టినటువంటి ప్రతి భారతీయుడు సంతోషంగా చేసుకునేటటువంటి పండుగ. మరి ఈ సంతోషానికి
కారకులైనటువంటి ఆ మహనీయులు వాస్తవానికి వాళ్ళ పేర్లు అందరూ కూడా చూడండి వేషధారణలో అక్కడ ఉన్నారు. ఆ పిల్లలు వేసుకున్నటువంటి వేషధారణలో ఒక్కొక్క మహనీయుడు ఆడ మనకి కనిపిస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళ పేర్లు మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకసారి వాళ్ళని చూడండి. వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క జీవితాలని, కొంతమంది అయితే ప్రాణాలే ఇచ్చేశారు, కొంతమంది అయితే ఏకంగా వాళ్ళు వివాహాలు చేసుకోకుండా చదువుకున్నా కూడా మన దేశంలో ఉండేటటువంటి ప్రజలందరికీ నా యొక్క జీవితం పోతే పోయింది, రాబోయేటటువంటి తరం వాళ్ళు బాగుండాలా అని చెప్పి వాళ్ళ యొక్క జీవితాలను కూడా పణంగా పెట్టారు. వాళ్ళల్లో మహిళలు ఉన్నారు. ఆ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే మహనీయులు కూడా ఉన్నారు. అందుకనే ఈరోజు కానీ జనవరి 26 కానీ ఎప్పటికి కూడా ప్రతి భారతీయుడు గర్వంగా సగౌరవంగా ఆ మహనీయులకి శిరస్సు వంచి ఎన్నిసార్లు వాళ్ళకి వందనాలు చెప్పుకున్నా మనం ఎంత తక్కువ అంటే అంత తక్కువ. ఎందుకంటే చెప్తున్నానంటే మామూలుగా మనిషికి దేశభక్తి, త్యాగము, నిజాయితీ ఈ 3 ప్రత్యక్షంగా ఇవ్వడం అనేది ఏ మనిషికైనా కూడా చాలా కష్టంతో కూడుకున్నటువంటి పని. వాస్తవానికి భారతదేశంలో ఈ 3 కూడా అనుకోకుండా కొన్ని వందల మంది మన దేశం కోసము ప్రాణాలు ఇచ్చినటువంటి ఒక సంఘటన మీకు చెప్తా చూడండి. అది 1919 ఏప్రిల్ 13వ తేదీన పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని ఎక్కడంటే అది అమృతసర్ దగ్గర వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరము ఏప్రిల్ 13వ తేదీన పంజాబ్ రాష్ట్రం వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వైశాఖి అనే పండుగను చేసుకుంటారు. ఏ పండుగ నాన్న? వాళ్ళు వైశాఖి అనే పండుగను చేసుకుంటారు. ఆ పండుగను తిలకించడానికి పాపము వేలాది మంది ప్రజలు అక్కడికి వచ్చారు. అదే సందర్భంలో మనకు ఆల్రెడీ స్వతంత్ర ఉద్యమం కోసం, పోరాటం కోసం పోరాడుతూ ఉన్నటువంటి సమావేశాలు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. అక్కడ జలియన్ వాలా బాగ్ అనేటటువంటి ఒక ఉద్యానవనము, ఆ ఉద్యానవనం పేరే జలియన్ వాలా బాగు. ఎక్కడ? పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని అమృతసర్లోని ఒక ఉద్యానవనం పేరు ఏంది? జలియన్ వాలా బాగు. కానీ ఈ ప్రజలందరూ దేనికోసం వచ్చారు? ఆ పంజాబ్ రాష్ట్రంలో ఉండేటటువంటి వైశాఖి పండుగను తిలకించుకోవడానికి. ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు? అది ఏప్రిల్ 13వ తేదీ జరుపుకుంటారు. అక్కడికి అమాయకులైనటువంటి ప్రజలు వచ్చారు. చాలామంది తన ప్రాణాలను కాపాడు, తుపాకులు పట్టుకోలేని వాళ్ళు ఎంతోమంది అమాయకులు ఆడికొచ్చి చాలామంది తెలియక అక్కడ మన దేశం కోసం ఒక ఉపన్యాసం జరుగుతుంది కదా అని చెప్పి ఆ ఉపన్యాసం జరుగుతున్న జలియన్ వాలా బాగులోకి ప్రవేశించారు. చాలామంది పండగ కోసం సంతోషంగా గడపాలని వచ్చిన వాళ్ళు ఆడికి వెళ్ళిపోయారు. ప్లేస్ చూస్తే చాలా తక్కువగా ఉంది, జనాలు చూస్తే కుక్కిరిసిపోయి ఉన్నారు భారతీయులందరూ కూడా. అప్పుడు ఇది భారతీయుల మీద అహంభావం కలిగిన వాడు, క్రూరుడు, చాలా చెడ్డవాడు. అప్పుడు జనరల్గా ఎవరున్నారంటే జనరల్ డయ్యర్ అనేవాడు ఉన్నాడు. ఇదే అప్పుడు ఏం చేసేవాడంటే ఒక చట్టాన్ని తీసుకొని వచ్చాడు, ఒక శాసనాన్ని. అది ఏంది అంటే ఎవరన్నా కానీ భారతీయులు గుమికూడి ఉండి సమావేశం చేస్తే వాళ్ళ మీద కాల్పులు జరపండి, అలా కానీ ఉంటే వాళ్ళు స్వతంత్రం సాధించుకుంటారనే ఒక శాసనాన్ని తీసుకొని వచ్చాడు. అదే అదునుగా తీసుకొని అక్కడ కాల్పులు కాల్పి, మరి నేను చెప్పినటువంటి 3 అక్కడ చూడు జరిగి ఉన్నాయి. ఏం చేశారు? దేశభక్తిని చాటుకున్నారు, నిజాయితీని చాటుకున్నారు, త్యాగాన్ని చాటుకున్నారు. త్యాగం అంటే అర్థం ఏంది? ఎటువంటి ఫలాన్ని ఆశించకుండా దేశం కోసం ప్రాణాలు చేశారు. కొన్ని వందల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరి ఇలాంటి సంఘటన జరిగినప్పుడు మన భారతదేశంలో మేధావులు ఉన్నారు కదా. ఎందుకంటే వాస్తవానికి ఈ స్వతంత్రం సాధించుకోవడానికి పూర్వ చరిత్ర మనకు సార్ పూర్తిగా చెప్పాడు. ఎక్కడి నుంచి? వాస్కోడి గామ మన దేశానికి సముద్ర మార్గాన్ని కనుక్కున్న కాడి నుంచి మన దేశానికి వరుసగా 4 దేశం వాళ్ళు వచ్చారు. ఎవరు వాళ్ళు? పోర్చుగీస్ వాళ్ళు, ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు, డచ్ వాళ్ళు, బ్రిటిష్ వాళ్ళు వరుసగా వస్తే, కానీ వాళ్ళల్లో బ్రిటిష్ వాళ్ళు పిల్లిని నల్లిని పిల్లిని చేసేటటువంటి చాలా దుర్మార్గులు వాళ్ళు. లాస్ట్కి స్వతంత్రం వాళ్ళు తీసుకొని వాళ్ళ చేతుల్లోకి పోయిన తర్వాత, ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగిన తర్వాత ఈ మేధావులందరూ చదువుకున్న వాళ్ళు ఏం చేశారంటే 3 తెగలుగా ఏర్పడారు. వాళ్ళు ఎవరు అంటే మితవాదులు, అతివాదులు, గాంధీవాదులు అని చెప్పి 3 రకాలుగా ఎన్నో సంవత్సరాలు పాటుపడి ఆ లాస్ట్లో ఉండే గాంధీవాదుల్లోనే గాంధీ తరపున ఉండేటటువంటి మేధావుల సమక్షంలో మనకి 1947 ఆగస్టు 15వ తేదీన స్వతంత్రం వచ్చింది నాన్న. అందుకనే మనం ఈ రోజుని స్వతంత్ర దినోత్సవము అని జరుపుకుంటాం. అర్థమైందా? ఈరోజు యొక్క ముఖ్య రోజు ఏంది? దినోత్సవము అంటే అర్థం ఏంది? పండుగ. ఏది వచ్చిందని పండుగ?
మనకి స్వతంత్రం అంటే అర్థం చెప్పండి. ఒకరి కింద బానిస బతకకుండా మనం స్వేచ్ఛగా బతికేదాన్ని ఏమంటారు? స్వాతంత్రము. మరి ఈరోజు చూడండి, పోలీస్ స్కూల్లో మనం స్వేచ్ఛగా చదువుకుంటాం. కానీ ఆ రోజుల్లో చదువు అనేది బ్రిటిష్ వాడు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు మను అనేటటువంటి వ్యక్తి పుట్టుకలను బట్టి 4 రకాల తెగలుగా చేస్తే ఈ వయసు వచ్చేంత వరకు ఆడు పాఠశాలకు పోయేదానికి లేదు. కానీ మరి ఈరోజు ఉందే, మన స్వతంత్రం సాధించుకున్న తర్వాత ఎక్కడైనా స్వేచ్ఛగా నువ్వు ఏడైనా చదువుకోవచ్చు. అలాంటి స్వేచ్ఛను ప్రకాశించిన ఆ మహనీయులకి మరొక్కసారి నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, మేనేజ్మెంట్కి కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికి కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, జై హింద్, జై భారత్. Thank you, sir, for your valuable speech. Now I am inviting Social Sir to give speech. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి. ముఖ్యంగా మన ఓలీ ఏంజల్ స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ వారికి, తోటి ఉపాధ్యాయులకు అందరికీ హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే. ఓకే, ఇప్పటిదాకా మనకు మన కరస్పాండెంట్ సార్ కానీ, మన తెలుగు సార్ కానీ, అదేవిధంగా మన అనిల్ సార్ కానీ స్పీచ్ ఇచ్చారు. మరి స్వాతంత్రము అనేది ఎందుకు వచ్చిందో వాళ్ళు ఒక మంచి సంఘటనతో చెప్పాడు. అయితే ఓకే, స్టాప్. ఇక్కడ మనము ప్రాణత్యాగం చేశారు చాలామంది అని మనం చెప్పుకున్నాము, విన్నాము. అయితే ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరిని మనం గమనించినట్లయితే ఒక్కొక్కరు అక్కడ మనకు కనిపించే వాళ్ళు భగత్ సింగ్ కావచ్చు, అల్లూరి సీతారామరాజు కావచ్చు, అందరు కూడా ఒక ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్ళు కాదు. ఇక్కడ చూడన్నా, ముఖ్యంగా 10th క్లాస్ లిజన్. ఇక్కడ చూడన్నా, ఒక ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్ళు కాదు, ఒక భాష మాట్లాడే వాళ్ళు కాదు. ముఖ్యంగా మనం గమనిస్తే ఈ స్వాతంత్రం రావడానికి భాష వేరైనా, మతము వేరైనా, కులము వేరైనా వీళ్ళందరినీ ఒకటిగా చేర్చింది ఏంటంటే అదే మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము, మనము భారతీయులం అనే ఒక్కటి అందరినీ మనల్ని ఏకం చేసింది. ముఖ్యంగా మన గాంధీజీ చూసినట్లయితే, మహాత్మా గాంధీ ఏం చెప్పాడు? ఎవరినైనా కూడా హింసించకూడదు, వైలెన్స్ చేసి ఏదైనా సాధించకూడదు. మరి బ్రిటిష్ వాళ్ళు అంత క్రూరంగా ప్రవర్తిస్తున్నప్పటికీ కూడా మహాత్మా గాంధీ ఎప్పుడు కూడా కోప్పడలేదు, వైలెన్స్ చేయమని ప్రజలకు పిలిపిలేదు. నాన్ వైలెన్స్తో, ముఖ్యంగా సత్యాగ్రహ అంటే మనము నిజం మాట్లాడితే కంపల్సరిగా ఏదో ఒకరోజు వాళ్ళు ఏమవుతారు, దాన్ని ఒప్పుకుంటారు అని నమ్మి 1917లో అదే సిద్ధాంతాన్ని సౌత్ ఆఫ్రికాలో మన ఇండియన్స్ ఉండేవాళ్ళు. మీకు తెలుసు, మన ఇండియన్స్ని బ్లాక్స్ అంటారు, రైట్? అక్కడ సౌత్ ఆఫ్రికాలో వైట్స్ అండ్ బ్లాక్స్ అనే శరీర రంగు తేడాతో చాలా చిన్న చూపు చూసేవాళ్ళు. అలాగే అక్కడ
మహాత్మా గాంధీ ఇక్కడ ఎల్ఎల్బి చేసిన తర్వాత అక్కడికి వెళితే ఈవెన్ మహాత్మా గాంధీని ఒక బ్లాక్ పీపుల్గా చూసి ఈవెన్ ట్రైన్లో కూడా అతని దగ్గర డబ్బులు ఉన్నా కానీ ట్రైన్లో రిజర్వేషన్లో కూడా కూర్చొని ఇవ్వలేదు. అయినప్పటికీ కోప్పడకుండా ఇదే ఈ సత్యాగ్రహ అనే ఆ సూత్రంతో అక్కడ స్వాతంత్రాన్ని తెచ్చిపెట్టాడు. తర్వాత 1917లో మనకు తిరిగి భారతదేశానికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ పరిస్థితి చూసి తర్వాత ఇక్కడ చాలామంది ఉద్యమాలు అప్పటికే స్టార్ట్ అయి ఉన్నాయి. మరి వాళ్ళందరినీ కూడా మనం కూడా ఇక్కడ ఈ సత్యాగ్రహ అనే పదంతో వాళ్ళ మనసు మారుద్దామన్నాడు. ఆఖరికి మనకు 1947లో మనకు స్వాతంత్రాన్ని తెచ్చిపెట్టడం జరిగింది. అందుకే ఈరోజు కూడా మనము మహాత్మా గాంధీని ఫాదర్ ఆఫ్ నేషన్ అని చెప్పుకుంటాం, రైట్? అందుకే స్వాతంత్రం గురించి ఆల్రెడీ తెలుగు సార్ బాగా చెప్పారు. స్వాతంత్రం అంటే ఏంటి? స్వేచ్ఛ, ఫ్రీడమ్. ఆ ఫ్రీడము ఈరోజు మనకు దొరికిందంటే నిజంగా చాలామంది మహానుభావుల త్యాగాలే. సో అందరు కూడా ఊరికే వచ్చాము విన్నామని కాదు. చాలామందికి ఆగస్ట్ 15కి జనవరి 26కి ఏదో జెండా ఎగరేస్తారు, చాక్లెట్లు ఇస్తారు, వెళ్ళిపోతాం. బట్ దాని వెనుక ఉన్నది మనం ఖచ్చితంగా యాజ్ ఏ ఓలీ ఏంజల్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ పిల్లలుగా మనం నలుగురికి చెప్పగలగాలి. ఆల్రెడీ చెప్పాను, జనవరి 26 జెండా ఎందుకు ఎగరేస్తామో అందరూ అంటారు స్వాతంత్రం వచ్చింది. స్వాతంత్రం కాదు. ఆ రోజు కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన దినం ఏంటంటే మనకంటూ ఒక మంచి మార్గంలో నడుచుకోవడానికి మనము ఏర్పరచుకున్న కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆ రోజు నుంచి పాటిస్తూ ఉన్నాం. సో అందుకే ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్కూల్లో మనం నేర్చుకున్న మంచి మాటలతో, అలాగే మన ఇక్కడ చూస్తున్న అందరూ త్యాగాలు అంటే మహానుభావుల త్యాగాలు, వీళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళని గుర్తు చేస్తున్నారు. వాళ్ళ త్యాగాలను గుర్తు చేసుకుంటూ మనకు ఈ స్వాతంత్రం ఇచ్చినందుకు హ్యాపీగా మనము ఈరోజు పండుగ జరుపుకుందాం. థ్యాంక్ యూ సార్, ఈ చిన్న అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, sir, for your wonderful speech. Now I am inviting third class Ritesh Kumar to give speech. Good morning everyone. My name is Ritesh. Today I am happy to speak about Independence Day. We celebrate Independence Day on 15th August. India got freedom in 1947. We remember our freedom fighters. Happy Independence Day. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Now I am inviting Mainun Khanam to give speech. Good morning to our expected. Good morning, sir, headmistress, all sirs and teachers and all my dear friends. My name is Mona. I am studying third class. Happy Independence Day. Today is 15th August. Is our Independence Day. We got freedom on the year 1947. From that day, we are celebrating this day as national festival. Since 1947, most of our social removers have risked their lives for the freedom. We have to honor such a great leaders and salute the three-color flag to respect our Independence Day. Swaimbal, I am proud to give speech on this SPH Day. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Now I am inviting third class Rishi to give speech. Good morning to everybody. My name is Shishi from third class. First of all, I wish you happy 80th Independence Day. It is our national festival. About 200 years we are slaves under the British rule. Many of our social reformers raised their voice against the British. Many times they were arrested and put in prison.
Many of them lost their lives with their great sacrifice. Our India got freedom on 15th August 1947. Every citizen of India must respect such a great people, and we should respect our tricolor flag. I am very proud to give speech on this auspicious day. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Now I am inviting third class Ketan to give speech. Now I am inviting fourth class Siva Sai Vikas. Good morning everyone and happy 80th Independence Day. My name is Siva Sai Vikas. I am studying 4th class. Today we all gathered here to celebrate Independence Day. 15th August is very special day for every Indian. On this day in 1947, our country was free from British rule. Many of our freedom fighters sacrificed their life for freedom. Their courage and dedication inspire us every day. We should always respect our nation and follow our duties. Let us promise to keep our country clean, strong and united. Together we can build a better India for tomorrow. Thank you. Jai Hind. Now I am inviting fourth class Mahita to give speech. Good morning to all. Today we are celebrating 80th Independence Day. Our country got freedom from the Britishers and their rule. We should also remember the sacrifices and efforts of our freedom fighters to achieve freedom. Not only the freedom fighters but also common people participate in the struggle. We should be united and work towards the development of our country. I am happy and glad to be born in India. It has a great history with great people. I salute all of such legends. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Now I am inviting third class Dheeraj Ram to give speech. Respected principals, our teachers and my dear friends. My name is Dheeraj Ram. I am studying third class. Today I am going to speak about Independence Day. We celebrate Independence Day on 15th August every year. We remember 15th August every year. India got freedom on 15th August 1947. We remember our great leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, and Subhash Chandra Bose. Fifth class Arfia to give speech. Good morning to all teachers and my dear friends. My name is Sheikh Arfia Uzma. I am studying 5th class in Holy Angels English Medium High School. First of all, I wish you happy 80th Independence Day to all. My name wish we Good morning to our respected correspondent sir and headmisters, all sirs, teachers and my dear friends. My name is Azan. I am studying 5th class in Holy Angels English Medium High School. First of all, happy 80th Independence Day. Many of our social reformers fought for India's freedom from the British rule, and finally we got freedom on 15th August 1947. So we also to respect and honor for them, and also we have to respect our national flag. Our national flag is a tricolor flag. Saffron is at the top, stands for bravery. White is at the middle, stands for peace. Green is at the bottom, stands for prosperity. There is a blue wheel called Ashoka Chakra in the center. It stands for progress. We have to respect our national flag and the designers. Pingali Venkanna on this auspicious day. Thank you all. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you for your valuable speeches. Now a group song by 9th class girls.
టీచర్ని అడగండి మైక్. టీచర్ దేశం మనదే, తేజం మనదే, దేశం మనదే, తేజం మనదే, ఎగురుతున్న జెండా మనదే, నీతి మనదే, జాతి మనదే, ప్రజల అండదండ మనదే, అందాల బంధం ఉంది ఈ నేలలో, ఆత్మీయ రాగం ఉంది ఈ గాలిలో, ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా, ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా, భరతమాతకొకటే లేరా, ఎన్ని భేదాలున్నా మాకెన్ని తేడాలున్నా, దేశమంటే ఏకమవుతాం అంతా ఈ వేళ. వందే మాతరం అందామందరం, వందే మాతరం ఓ అందామందరం, దేశం మనదే, తేజం మనదే, ఎగురుతున్న జెండా మనదే, నీతి మనదే, జాతి మనదే, ప్రజల అండదండ మనదే, అందాల బంధం ఉంది ఈ నేలలో, ఆత్మీయ రాగం ఉంది ఈ గాలిలో, ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా, భరతమాతకొకటే లేరా, రాజులు అయినా పేదలు అయినా, భరతమాత సుతులే లేరా, ఎన్ని దేశాలున్నా మాకెన్ని దోషాలున్నా, దేశమంటే ప్రాణమిస్తాం అంతా ఈ వేళ. వందే మాతరం అందామందరం, వందే మాతరం ఓ అందామందరం. థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే. Thank you for your wonderful song. Now I am inviting a group song by Catherine. Ma, come first, Ma. Catherine group. నా భారతదేశమిదే, ఈ దేశమే మా గృహము, ఈ భూమిని దేవుడు ప్రేమించి మనకిచ్చిన వరముగా. నా భారతదేశమిదే, ఈ దేశమే నా గృహము, ఈ భూమిని దేవుడు ప్రేమించి మనకిచ్చిన వరముగా. మనమంతా వేరైనా మనమొక్కటే, మనమంతా వేరైనా మనమొక్కటే, మనమంతా వేరైనా మనమొక్కటే, మనమంతా వేరైనా మనమొక్కటే. I'm an Indian, I love India, we are Indians, we love India. I'm an Indian, I love India, we are Indians, we love India. Ho 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 ho. ఒకరితో ఒకరు ప్రేమను కలిగి ఐక్యతను చాటుదాము, మన తల్లి తండ్రి గురువులను సన్మానించదము. ఒకరితో ఒకరు ప్రేమను కలిగి ఐక్యతను చాటుదాము, మన తల్లి తండ్రి గురువులను సన్మానించదము. మనమంతా వేరైనా మనమొక్కటే, మనమంతా వేరైనా మనమొక్కటే, మనమంతా వేరైనా మనమొక్కటే, మనమంతా వేరైనా మనమొక్కటే,
I'm an Indian. I love India. We are Indians. We love India. I'm an Indian. I love India. We are Indians. We love India. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. వివిధ సంస్కృతులు సాంప్రదాయాలు కల దేశము మనది. దేశానికి నమ్మకమైన పౌరులు అవసరము. వివిధ సంస్కృతులు సాంప్రదాయాలు కల దేశము మనది. దేశానికి నమ్మకమైన పౌరులు అవసరము. మనమంతా వేరైనా మనమొక్కటే. మనమంతా వేరైనా మనమొక్కటే. మనమంతా వేరైనా మనమొక్కటే. మనమంతా వేరైనా మనమొక్కటే. I'm an Indian. I love India. We are Indians. We love India. I'm an Indian. I love India. We are Indians. We love India. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Thank you for your wonderful song. Now I am inviting 6th class Sufyan to give speech. Good morning to everyone. My name is Sufyan. I am studying 6th class. First of all, I wish you all a very happy Independence Day. Today I am going to give a speech on Independence Day. This day is symbol of our freedom and national pride. Our freedom fighters' sacrifices can never be forgotten. Freedom also comes with great responsibilities. We should respect our parents and teachers. We should work hard to make our country proud. Let us promise to make our India clean, peaceful and developed. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Now I am inviting 6th class Hitesh Gautam to give speech. Good morning everyone. My name is Hitesh Gautam. I am studying 6th class. First of all, I am wishing you to happy 80th Independence Day. Today I am going to tell about some freedom fighters names. Example, Gandhiji, Subhash Chandra Bose, Chacha Nehru, Lala Lajpat Rai, Ishwar Chandra Vidyasagar, Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh, Rani Lakshmibai, Dajabai Naoroji. These freedom fighters devoted her lives to got freedom to our country. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Now I am inviting 6th class Bushra to give speech. Good morning everyone. Today we are celebrating. Good morning everyone. Good morning everyone. Today we are celebrating the proud occasion of 15th August. India became independent on 15th August 1947. We remember our brave freedom fighters. Their courage inspires us to love our country. We should protect the unity of our nation. We should always speak truth and be honest. Today we are a symbol of our freedom and national pride. Thank you. Now I am inviting 7th class Arush to give speech. Now I am inviting 7th class Faizan to give speech. Good morning everyone. Respected correspondent Sudhakar sir and Karna madam and my dear friends. My name is Faizan from 7th class in Holy Angels English Medium High School.
Today we are gathered here to celebrate our Independence Day with great pride and joy. It reminds us of the hard work and sacrifice of our freedom fighters, because of whom we are living in a free India. Freedom is not just a gift, it is a responsibility. We should respect our country, follow the rules, help others, and always work honestly. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Now I am inviting 7th class Johnson to give speech. గౌరవనీయులైన ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు సుధాకర్ సార్ గారికి, కన్నా మేడం గారికి మరియు ఉపాధ్యాయులందరికీ, నా తోటి చదువుకునే బాలికలందరికీ శుభోదయం మరియు 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు. మనం ఈరోజు కొంతమంది స్వాతంత్ర వీరుల గురించి మాట్లాడుకుందాం. మొదట సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్. సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ భారతదేశపు గొప్ప స్వాతంత్ర సమరయోధుడు. ఆయనను ఉక్కు మనిషి అని పిలిచేవారు. ఆయన భారతదేశంలోని అనేక సంస్థానాలను ఏకం చేయడంలో మొదటి పాత్ర పోషించారు. సరే, నువ్వు పటేల్ గారి గురించి చెప్పావు కదా, నేను ఇప్పుడు నేతాజీ గురించి చెప్తాను. నేతాజీ భారతదేశపు గొప్ప స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు. ఆయనను ప్రేమగా నేతాజీ అని పిలుస్తారు. ఆయనను ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్గా స్థాపించారు. దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం ధైర్యం మరియు దేశభక్తి సందేశాన్ని ఇచ్చారు. సరే, ఇప్పుడు నువ్వు సుభాష్ చంద్రబోస్ గురించి చెప్పావు. నేను టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు గురించి చెప్తాను, విను. టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు భారతదేశపు గొప్ప స్వాతంత్ర సమరయోధుడు. ఆయనను ఆంధ్ర కేసరి అని పిలిచేవారు. ఆయన భారతదేశం కోసం ధైర్యంగా పోరాడారు. ఆయనను భారతదేశంలోని మొదటి ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు. సరే, ఇప్పుడు నేను సరోజినీ దేవి గురించి చెప్తాను. ఆమె ప్రఖ్యాత చెందిన ఆంగ్ల కవయిత్రి మరియు స్వాతంత్రోద్యమ నాయకురాలు. గోపాల్ కృష్ణ గోఖలేతో పరిచయం ఏర్పడింది. ఆయన బోధనలు ఆమెను రాజకీయాల వైపు త్రిప్పాయి. 1912లో జరిగిన ముస్లిం లీగ్ సభలో హిందూ ముస్లింల సఖ్యతను ఆవశ్యకతను ఆమె ఉపన్యాసాల ద్వారా నొక్కి చెప్పారు. స్వతంత్రం రాగానే 2 సంవత్సరాల పాటు ఉత్తరప్రదేశ్కు గవర్నర్గా ఉండి సమర్థక బాధ్యతలను నిర్వహించారు. ఆమె చేసిన నిస్వార్థ సేవలకు అందరూ ఆమెను చల్లని తల్లి అని పిలిచేవారు. నేను నిన్ను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను, చెప్తావా? సరే, అడుగు, నేను ఇస్తాను. సరోజినీదేవి పాడిన పాటలకు ఆమెను అందరూ ఏమని పిలుస్తారు? ఆమెను భారత కోకిల అని పిలిచేవారు. అవును, సరైన జవాబు. సరే, ఇప్పుడు నువ్వు సరోజినీ దేవి గురించి చెప్పావు కదూ, నేను భగత్ సింగ్ గురించి చెప్తాను, విను. భగత్ సింగ్ భారతదేశపు గొప్ప విప్లవ స్వాతంత్ర సమరయోధుడు. ఆయన దేశ స్వాతంత్రం కోసం ధైర్యంగా పోరాడారు. యువ దేశభక్తుల కోసం ఆయన ప్రేరణగా నిలిచారు. ధన్యవాదాలు. Thank you for your conversation. Now I am inviting 6th class Afifa, Bushra, Faiza to sing song. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है. अस्सी नहीं 100 दिन दुनिया घुमाए, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं. मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती. सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही. माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम. वंदे मातरम, वंदे मातरम.
वंदे मातरम, वंदे मातरम। तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे, जोर से मुझको गले लगाए, मुझको फिर वो प्यार दे। माँ तू ही जिंदगी, तू ही मेरी मोहब्बत है, तेरे ही पैरों में जन्नत है। माँ तुझे सलाम। थैंक यू। जय हिंद। Now I am inviting 8th class Ashrita to give speech. Inviting 8th class Siri to give speech. Good morning everyone, I am Vasha Verma. Today I am going to give you a speech about Bipin Chandrapal. Was a prominent Indian nationalist, freedom fighter, social reformer, core member of famous Lal Bal Pal Tripurati along as Lala Jagpat Rai and Bal Gangadhar Tilak I know as the father of revolutionary thoughts in India. He played a vital role in Swadeshi movement. He strongly opposed by partition by Bengal 1900. He was born on November 7, 1858 in Paulin village, Bengal, now in Bangladesh. Thank you everyone. Jai Hind, Jai Bharat. Now I am inviting 8th class Mahadev to give speech. Good morning everybody. Now I tell about the legendary freedom fighter Tanguturi Prakasam Pantulu. We all know that Tanguturi Prakasam Pantulu is famously known as Andhra Kesari, the Lion of Andhra. Andhra Kesari did not leave behind a universally recorded formal speech test. Instead, his legacy is defined by his fearless action during the 1928 Simon Commission boycott in Madras, where he dared his chest and dared British police to shoot him. Thank you everybody. Jai Hind, Jai Bharat. Now I am inviting 9th class Sana to give speech. Respected correspondents, sir, headmisters, teachers, and my dear friends. Good morning to everyone. Today we all gathered here to celebrate the 80th Independence Day of our great nation, India. On this special occasion, let us remember our brave freedom fighters who sacrificed their life and so that we could live in a free and independent country. We can proudly salute their courage, determination, and love for our motherland. Freedom is not just about living without partisan rule. True freedom means having the courage to do what is right, respecting others, and working for our progress of our nation. As students, we may not fight on the battlefield, but we can serve our country by studying sincerely, helping those in need, and working hard and being a responsible citizen. Every small good deed we can make India stronger. Dr. APJ Abdul Kalam once said, dream, dream, dream. Dream transform into thoughts and thoughts result in action. Let us dream of an India that is educated, united, clean and developed. But remember, dreams become reality when we work hard with dedication. Our country does not need only successful people. It needs kind, honest and responsible people. Let us promise today that we will never give up on our goals and put always our nation before selfish interest. Before I conclude, I would like to say the future of India is not written in books. It is written by the action of its youth. Let us be the generation that India makes stronger, smarter, cleaner and greater than ever before. Thank you for giving me this golden opportunity to one and all. And once again, I wish you a very happy Independence Day. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.
మా 6th క్లాస్ సాంగ్ పాడే వాళ్ళందరూ వచ్చి ఆ ముందర నిలబడుకోండి. మా అటువైపు మా టీచర్స్ దగ్గర కూర్చోండి. బాయ్స్ Speech. Good morning, respected principal sir, headmasters, teachers, and my dear friends. Today we have gathered here to celebrate India's Independence Day. On the 15th of August 1947, India became a free nation. After a year of British rule, India became a free nation. British rule. Freedom did not come easily. It was earned through the sacrifice of countless freedom fighters. Leaders like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, and Subhash Chandra Bose fought bravely for our country's independence. Every year we celebrate this day, independence of harnessing of national flag. Thank you, and let us all take pride in being Indian. Salute my all freedom fighters. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Now I am inviting 7th class Catherine to give speech. Good morning to everyone. Today I stand here to speak about the great Queen of Jhansi Rani Lakshmibai, an unforgettable symbol of courage, patriotism, and honor in the Indian history. Jhansi Rani Lakshmibai was born on November 19, 1829 in Varanasi. She played a great role in the Indian rebellion in 1857. She was remembered as one of the Indian spoke for getting freedom. She ruled on her own, trying to fight against the British rule. She was an inspiration for many women, not just in the matter for ruling and fighting like a soldier in the field. Thank you. Now I am inviting 6th class Shalini to give speech. Hey everyone, my name is Shalini. I am studying in 6th class. Today is Independence Day. India is become of 15th August. దేశం భారతదేశం పుడమి తరువుకు పూచిన కుసుమం ఇది నా దేశం భారతదేశం పుడమి తరువుకు పూచిన కుసుమం ఇది నా దేశం భారతదేశం పుడమి తరువుకు పూచిన కుసుమం పుడమి తరువుకు పూచిన కుసుమం Give them a clap. All of you, give them claps. Boys, claps from that side. దేశం భారతదేశం పుడమి తరువుకు పూచిన కుసుమం పుడమి తరువుకు పూసిన కుసుమం ఇది నా దేశం భారతదేశం పుడమి తరువుకు పూచిన కుసుమం Claps, claps. You them, all of you. ఋషులు సిద్ధులు మహాయోగులు వేదాంతములు వివిధ భాషలు వేదాంతములు
Claps. Give them claps. All of you encourage our students. మనసును దోచి మధురిమలు మనసును దోచి మధురిమలు Claps. సిద్ధులు All of you. బుద్ధిల సాలు Boys. శిల్పులు చెక్కిన చరిత్రలు సిద్ధులు బుద్ధులు వీరల సాలు శిల్పులు చెక్కిన చరిత్రలు ఇది నా దేశం భారతదేశం పుడమే తరువుకు పూచిన కుసుమం భరతమాతకు అందరూ చెప్పట్లు గట్టిగా పట్టాలి. Give them. That is our nation. దేశం పుడమే తరువుకు పూచిన కుసుమం కొండలు లోయలు దండివనాలు కువ కువ పక్షుల రావాలు కువ కువ పక్షుల రావాలు గుడులు బడులు రమ్యనదాలు వడిగా సాగే సురఝరులు వడిగా సాగే సురఝరులు లాస్య కళామయ కేళి విధులు సుమధుర బంధ ప్రబంధాలు లాస్య కళామయ కేళి విధులు సుమధుర బంధ ప్రబంధాలు ఇది నా దేశం భారతదేశం పుడమి తరువుకు పూచిన కుసుమం ఇది నా దేశం భారతదేశం పుడమి తరువుకు పూచిన కుసుమం ఇది నా దేశం పుడమి తరువుకు పూచిన కుసుమం పుడమి తరువుకు పూచిన కుసుమం Good morning everyone. Today I am stand here to speak about a great hero of our nation, Shahid Bhagat Singh. He was a brave freedom fighter. He was a India could be free. Bhagat Singh was born on Punjab, September 28, 1907. He remains a timeless symbol and patriotism and brave for all Indians. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कही हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ये मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे,
महफूज रहे मेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रह न रहे। ये मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरी, जहाँ झूम के बंगरा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। हो वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Thank you for giving this opportunity. Now I am inviting 7th class Shashi Pravardhini to sing song. దేశం మనదే తేజం మనదే, దేశం మనదే తేజం మనదే, ఎగురుతున్న జెండా మనదే, నీతి మనదే జాతి మనదే, ప్రజల అండదండ మనదే, అందాల బంధం ఉంది ఈ నేలలో, ఆత్మీయ రాగం ఉంది గాలిలో, ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా, ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా, భరతమాతకు కరే రేలా, రాజులు అయినా పేదలు నా భరతమాత సుకులేరా. థ్యాంక్ యూ. Now one more dance performance by 7th and 8th girls. ఇదే మన భారతం, ఇలలో పూల రథం, శక్తియుతం ముక్తి పదం మన విరిసిన మందారం, ఇది జగతికి సింగారం, ఇదే మన భారతం, ఇలలో పూల రథం, శక్తియుతం ముక్తి పదం మన విరిసిన మందారం, ఇది జగతికి సింగారం, ఇదే మన భారతం, ఇలలో పూల రథం. Claps all of you. Let's respect our Bharata Mata and our national leaders, those who have fight for freedom. రూపేదైనా తీరేదైనా దారేదైనా, రంగేదైనా రూపేదైనా తీరేదైనా దారేదైనా, ఏ వేషమైన భాషేదైనా, ఏ వేషమైన భాషేదైనా, నివసించే ఆ చోటేదైనా, మనిషికి వరస
మమతల బంగారం, ఇది జగతికి సింగారం. ఇదే మన భారతం, ఇలలో పూల రథం. ఇదే మన భారతం, ఇలలో పూల రథం. Raise our flags you have on your hands. Salute our national flag. Yes, down flags. ఋషిముని జనము, దేవత గణము, వేద జ్ఞానమై వెలసిన వనము. ఋషిముని జనము, దేవత గణము, వేద జ్ఞానమై వెలసిన వనము. రామాయణము Claps, మహాభారతం, all of you. రామాయణము మహాభారతం, భాగవతము చూపిన పథము. సకల జనుల సుఖ జీవనయానం, ఇది విలువల మణిహారం, విశ్వానికి ఆధారం. ఇదే మన భారతం, ఇలలో పూల రథం. ఇదే మన భారతం, ఇలలో పూల రథం. Headmistress, teachers and my dear friends. Today we are all gathered here to celebrate our 80th Independence Day. On this day, 15th August 1947, our India became free from British rule after years of struggles and sacrifice. Many great Indian freedom fighters like Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose and many others fought for our freedom. We should remember their sacrifices and respect them. I am proud to be an Indian. We protect the pride of our nation. Thank you. Now I am inviting 5th class girls to sing song. నానని నానా 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 దేశం మనదే తేజం మనదే దేశం మనదే తేజం మనదే ఎగురుతున్న జెండా మనదే నీతి మనదే జాతి మనదే ప్రజల అండదండా మనదే అందాల బంధం ఉంది ఈ నేలలో ఆత్మీయ రోగం ఉంది ఈ గాలిలో ఏ కులమైన ఏ మతమైన భరత మాత ఒకటే లేలా ఎన్ని భేదాలున్నా మాకెన్ని తేడాలున్నా దేశమంటే ఏకమవుతా అంతా ఈ వేళ వందే మాతరం అంతా మందరం వందే మాతరం అంతా మందరం దేశం మనదే ఎగురుతున్న జెండా మనదే నీతి మనదే జాతి మనదే ప్రజల అండదండా మనదే అందాల బృందం ఉంది నేలలో ఆత్మీయ రాగం ఉంది గాలిలో రాగులమైన ఏ మతమైన భరత మాత ఒకటే లేనా రాజులు అయినా పేదలు అయినా భరత మాత సుతులే లేరా ఎన్ని దేశాలున్నా మాకెన్ని దోషాలున్నా దేశమంటే ప్రాణమిస్తాం అంతా ఈ వేళ వందే మాతరం అంతా మందరం వందే మాతరం అంతా మందరం. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్. Claps. Hello. Before I'm going to give a speech, everybody, you are all Indians. Now, APJ Abdul Kalam, you know, the scientist from our India and greatest scientist, and he had a good flight to India. Now, just listen 2 minutes how the students ask the question to APJ Abdul Kalam. All of you be silent.
5 questions. 5. Who is going to ask 5 questions? 5 fellows come. Yes? Get up. Come. What is the question? Start. Good evening, sir. Good evening. Which class you are studying? I'm studying in 10th standard. My name is Gayatri Mohan. 10th standard. Yes, sir. Next year, what subject you will take? I wish to take biomaths. Why bio? I'm interested in biology and Biology, or you want to become a doctor? my ambition is to become, I want to study more on aerospace engineering. You are become a life science. Acquire knowledge. Continuously acquire knowledge. Oh, I will do hard work. I will do hard work. I will persevere I will persevere and succeed. and succeed. Okay, that's the mantra. Thank you, sir. Thank you so much. Respected our correspondent sir and Karuna madam and our staff members and my dear and good and wonderful excellent students. 80th Happy Independence to all of you. Once again, Jai Bharat, Jai Hind. Once again, Vande Mataram. Say loudly. Very good. This is I want from you. Anyhow, I would like to say about our national freedom fighters in Telugu. భారతదేశ మువన్నెల జెండా ఈరోజు ఢిల్లీ కోట పైన ప్రధానమంత్రి గారి యొక్క చేతుల మీదుగా రెపరెపలాడుతుంది నా దేశపు జెండా. కొట్టండి గట్టిగా క్లాప్స్. మరి 5 minutesలో కంప్లీట్ చేస్తాను. ఫ్లాగ్ కింద నుంచి ఉంటుంది. యాక్చువల్గా కింద నుంచి మన సారు ఫ్లాగ్ హాయిస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ కిందే ఎందుకు ఉండాలి, పైన ఎందుకు ఉండాలంటే 1947లో ఇక ఫ్లాగ్ ఎంతోమంది అమరవీరుల త్యాగఫలం ఇక మువన్నెల జెండాను పింగళ వెంకయ్య గారు రూపొందిస్తారు. మధ్యలో అశోకుని ధర్మచక్రము ఆ న్యాయానికి అన్యాయాన్ని ఖండిస్తూ 24 యొక్క బోధనలు మంచి మార్గం నడవాలని మన అశోక ధర్మచక్రం మధ్యలో ఉంటుంది. మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. నేషనల్ ఫ్లాగ్ చూసిన వెంటనే మనలో రొమ్ములు నిక్కపొడిచేటట్టుగా మనలో ఉండాలి. అలాగే మన దేశంలో ఎంతోమంది మహనీయులు త్యాగం చేస్తున్నారు. ఊరికే ఏదో చాక్లెట్ తీసుకున్నాం ఇంటికి వెళ్ళామనే కాకుండా మన సుధాకర్ సార్ చెప్పినట్టుగా మనలో ఆ యొక్క ప్యాట్రియాటిజం అనేది బలంగా ఉండాలి. రైట్. మరి వివేకానంద గురించి మీరందరూ బాగా వినుంటారు. స్వామి వివేకానంద ఆయన అబ్రాడ్ దేశంలో యుఎస్కి వెళ్ళిన తర్వాత 7,000 మంది ఇప్పుడు వింటున్నాం కదా స్త్రీ శక్తి, ఆ శక్తులు ఎక్కడున్నాయి? ఇక్కడ 7,000 మంది. ఓన్లీ ఎవరు అక్కడ మెన్స్ ఎవరు లేరు, విమెన్స్ మాత్రమే ఉన్నారు. అక్కడ మధ్యలో ఒక మహిళ లేచి అడుగుతున్నప్పుడు మధ్యలో ఆమెను ఎలా సంబోధిస్తున్నాడంటే అమ్మా అమ్మా, ఏంటి నువ్వు అమ్మ అంటున్నావు అంటే మా అమ్మని తిడుతున్నావా అని అంటున్నటువంటి సందర్భంలో వివేకానంద గారు అమ్మా ఇది మా భారతదేశంలో సంస్కారవంతంగా అనేక మతాలు ఉన్నాయి, 10,000 లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి, 3,000 కులాలు ఉన్నాయి. ఎన్ని ఉన్నా ఎన్ని చేసినా నా భరతమాత ఒడిలో మహనీయులు ఎంతోమంది. పింగళ వెంకయ్య గారు ఒక సైనికుడిగా ఉన్నాడు ఈ దేశానికి, మన దేశానికి. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మా దేశము మీరు అంటున్నారు కదా సర్కస్ వేసి డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారని ఆ యొక్క ఆంగ్ల ఇండియన్ ఆమె అడిగినప్పుడు ఆ దేశ స్వాతంత్రం ఇక్కడ అనేక దేశాల నుంచి మా దేశానికి వచ్చినప్పుడు అందరినీ సంస్కారవంతంగా గౌరవించడమే భరతమాత. గట్టిగా చెప్పకూడదామా మన దేశాన్ని గౌరవిస్తూ. ఈనాడు అనేక ప్రాంతాలలో మనం మూవన్న జెండా ఎగరేస్తున్నాం. మరి పైన రిపబ్లిక్ డే రోజు 20వ తేదీన మన జెండా పైన ఉంటుంది, ఇక్కడ ఈరోజు వచ్చేసి కింద ఉంటుంది. కారణం ఏంటంటే మీకు స్వతంత్రం ఇచ్చామని చెప్పేసి వాళ్ళు ప్రకటించారు అర్ధరాత్రిన. మరి 26th రిపబ్లిక్ డే రోజు వచ్చేసి పూర్తి స్వతంత్రం వచ్చింది కనుక మనమందరము మన జెండాను అక్కడ రెపరెపలాడిస్తుంటుంది. మన జెండా ఎంతోమంది మహనీయులు దేశానికి స్వతంత్రం తెచ్చాడు. బట్ ఫ్రమ్ యూ గంగామాతను గంగామాత అంటాం, భరతమాతను భరత జెండా మాతను భరతమాత అంటాం, నేను కన్నతల్లిని మాత అంటావు. దేశంలో ఎవరైతే అమర వీరులు త్యాగం చేసి చనిపోయారో వాళ్ళందరూ ఈరోజు నువ్వు నేను ఇలా ఫ్లాగ్ పట్టుకొని ఆ ఫ్లాగ్ హాయిస్టింగ్ని రెపరెపలాడుతుందంటే కారణము వాళ్ళ చేసిన త్యాగఫలమే. అలాంటి మహనీయులు సరోజిని నాయుడు, భగత్ సింగ్, జలియన్ వాలాబాగ్, ఇందాక మన మాస్టర్ చెప్పాడు చుట్టూ ఎటు దా ఉండదు, మనకన్నా అటు ఇటు పోయేదానికి ఉండదు, మధ్యలో పెట్టి ఆయన అంటాడు బూడిది కనకంలో ఎట్లా మన మండుతుందో
నా దేశపు యొక్క పౌరుషము నిలువెత్తున అల్లూరి సీతారామరాజు మధ్యలో ఉంటే 100 గుండ్లు ఒక్కసారి పేరిస్తే పాట రూపంలో పాడినా కూడా ఈరోజు రొమ్మలు లెక్కపరుచుకొని ఈరోజు మనకు దేశాన్ని స్వతంత్రంగా తెచ్చినటువంటి అయితే మనమేం చేయాలి? భారతదేశానికి ఏం చేయాలి? ఆ భరతమాత యొక్క ప్రేమను మనం చాటి చెప్పాలి. ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి అందరం చూస్తున్నాం, నో నథింగ్. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రేమకి ఏమి అర్థం లేదు. 9 మాసాలు మోసి ఏమంటారు డైలాగు? వాళ్ళు లేకపోతే నేను చచ్చిపోతా, వీళ్ళు లేకపోతే నేను చచ్చిపోతా. నీకోసం భారతదేశంలో ఎంతోమంది తల్లి ఒడిలో మరణించారు, వాళ్ళ కోసం చనిపోవాలి. ఈ దేశ త్యాగఫలం అందరు గట్టిగా చెప్పకూడదామా? అలాంటి త్యాగం ఉండాలి మనలో. ఈరోజు భారతీయుడిగా యు ఆర్ ద ఇండియన్, యు ఆర్ ద ఇండియన్, యూ హ్యావ్ ద పవర్, యూ హ్యావ్ ద డిజైర్స్. సార్ గట్టిగా అరవకండి సార్, రోషం వస్తుందేమో, పౌరుషం వస్తుందేమో. మరి ఈరోజు కూర్చొని అందరు ఇంత స్వేచ్ఛగా సస్యశ్యామలముగా ఇది నా భారతదేశం పాట పాడిన డ్యాన్స్ చేసినారు. పాడుదమా స్వేచ్ఛ గీతం. స్వేచ్ఛ రావడం కారణం ఎవరు? నేషనల్ లీడర్స్. త్యాగఫలం కాషాయ గుర్తు, అశోకం ధర్మచక్రం తెలుపు రంగు, శాంతికి గ్రీన్. ఈరోజు ఎవర్ గ్రీన్గా ఒక స్టూడెంట్గా ఈ యొక్క హోల్ ఇండియా స్కూల్లో నువ్వు స్కూల్కి మనం ఏం పేరు ఇచ్చామనేది ముఖ్యం. స్కూల్ మనకేమి ఇచ్చిందని ముఖ్యమే, కానీ నీ వంతుకు ఏమి ఇస్తున్నావు? గ్రేట్ సైంటిస్ట్ అబ్దుల్ కలాం ఈరోజు రెపరెపలాడుతున్నది. మరి అమెరికా దేశంలో 500 మంది ఉన్నారు, మన దేశంలో యువకులు 40 crores. ఇంతమంది యువకులు ఉన్నారు. అమెరికాకి అంత ఉంటే యువకులు ఉన్నారు. మరి చైనాలో ఓన్లీ ముసలి వాళ్ళే ఉంటారు. కానీ ఈరోజు ఈ యొక్క యవనందులు అందరూ యువకులు కూడా దేశానికి భగత్ సింగ్ అంట, అల్లూరి సీతారామరాజు లాగా మరి నీలో రొమ్మలు నిక్కుపరిచే విధంగా నువ్వు దేశానికి నీ వంతు ఏమి ఇస్తున్నావు? డూ యూ హ్యావ్ ద డిజైర్? డూ యూ హ్యావ్ ద డ్రీమ్? డ్రీమ్ ఉన్న వాళ్ళందరూ గట్టిగా సెల్యూట్ కొడితే చప్పట్లు కొట్టండి మన దేశానికి వన్స్ అగైన్. ఇలాంటి భారతదేశంలో పుట్టినందుకు నేను సగర్వంగా గర్విస్తున్నాను. నేను ఈరోజు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నా అంటే 5th క్లాస్ నుంచి ఒక దేశభక్తి కలిగి, ప్యాట్రిజం కలిగి దేశం కోసం ఐఏఎస్ క్యాడర్ కావాలా, నువ్వు డాక్టర్ కావాలా, మంచి ఇంజనీరింగ్ కావాలా, మంచి రాష్ట్రపతి సైంటిస్ట్ లాంటి మంచి మంచి పదవులు తీసుకొని దేశాన్ని గర్వించేలాగా నువ్వు ఈరోజు ఈ నిండు టెండలో ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ 1 minute మొబైల్ తీసుకో. ఈరోజు భారతదేశంలో మనమంతా ఆనాటి కన్న తల్లిదండ్రులు మన 9 మాసాలు మోచి నీకు మంచిగా బుద్ధులు నేర్పిస్తూ సంస్కారవంతంగా ఉంటూ ఈరోజు నేను ఒక చిన్న వీడియో ద్వారా నేను సుధాకర్ సార్ చూపిస్తాను. ఆ యొక్క వీడియో ఏమిటంటే ఆనాటి తల్లిదండ్రులను బానిసలాగా ఉన్నటువంటి వాట్ ద స్లేవ్స్. నువ్వు బానిసగా లేవు, ఈరోజు భారతీయుడు ఉంటున్నావు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం అందరము. భారతదేశంలో పుట్టిన నువ్వందరూ కూడా రొమ్ములు నిక్కాలు వచ్చే విధంగా మనం ఉన్నారు. సార్ గమనించారు మీరు, ఒక తల్లి ఆ యొక్క అమెరికన్స్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు సో దే స్టూడ్ అప్ లైక్ ఏ హార్స్ రైడింగ్. మన తల్లిదండ్రులు ఈరోజు ఎంతో శ్రమిస్తున్నారు భారతీయుల కోసం. ఒక తల్లి ఆ బ్రిటిష్ వాడి యొక్క అమ్మ యొక్క వీపును కూర్చొని హార్స్ లాగా గుర్రంలాగా కూర్చొని తల్లి నొప్పులు పుడుతున్నా కానీ బానిసలుగా దేశమాత గర్వించేలాగన ఒక తల్లి నీకోసం నా కోసం ఎప్పుడూ మరణించారు భారతీయులు. రుద్రమదేవి లాంటి వాళ్ళు, ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి అంటే వాళ్ళు. కాబట్టి అందరం కూడా మనమందరం ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని, సార్ మీరు చూస్తున్నారు ఆ వీడియో, అలాంటి భారతదేశంలో బానిసత్వం ఎప్పుడో మనకు పోయింది. కానీ మీరందరూ చక్కగా చదువుకొని అందరము మీ బాధ్యత నిర్వర్తించి మనం దేశం కోసం మంచి పేరు తెద్దాం. జై హింద్, జై భారత్. థ్యాంక్ యూ సార్ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ యువర్ ఇన్స్పైరింగ్ స్పీచ్. Yes, all of you get up. Stand your places. వందే మాతరం, వందే మాతరం, సుజలాం సుఫలాం మలయజ శీతలాం సస్యశ్యామలం మాతరం, వందే మాతరం, శుభ్రజ్యోత్స్నా పులకితయామిని పుల్లకుసుమితా ద్రుమదల శోభిని సుహాసిని సుమధుర భాషిని
సుఖదాం వరదాం మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం. భారతదేశం మాతృభూమి భారతీయులందరూ సహోదరులు. నేను నా దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను. సంపన్నమైన అద్భుతమైన దేశ వారసత్వ సంపద నాకు గర్వకారణం. పొందడానికి సర్వదా నేను చేస్తాను. తల్లిదండ్రుల్ని, ఉపాధ్యాయుల్ని, పెద్దలందరినీ గౌరవిస్తాను. వారితోనూ మర్యాదగా నడుచుకుంటాను. దేశం పట్ల, ప్రజల పట్ల సేవానిధితో ఉంటానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. ఆశయాభివృద్ధులే ఆనందానికి మూలం. जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जनसी तरंगा तब शुभ नामे जाहे तब शुभाशीष माहे जाहे तब जय ताता जनगण मंगल नायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 All of you students, line wise you go to your classrooms. So after భారత దేశం ఎగరాలో త్రివర్ణ జెండా ఎగరాలో మా సువర్ణ జెండా ఎగరాలో త్రివర్ణ జెండా ఎగరాలో మా సువర్ణ జెండా ఎగరాలో 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 భారత జెండా ఎగరాలో మూడు రంగుల ముద్దుల జెండా మూడు లోకాన్ని ఊపే జెండా అన్న వీరుల ఐక్యపు జెండా సమర వీరుల జెండా ఎగరాలో ఎగరాలో భారత జెండా ఎగరాలో జెండా ఎగరాలో మా సువర్ణ జెండా ఎగరాలో ఎగడ పంటల చునదనం చల్లి చూపే తెల్లదనం పైరు తల పచ్చదనం చూపే తెల్లదనం ఒక చక్రం ఎగరాలో ఎగరాలో జెండా ఎగరాలో జై హింద్ జై భారత్ థ్యాంక్ యూ.